सुप्रभात दर्शक बंधु आज अक्टोबर 19 तारिख रविवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। राति 9टा पर बाण फुटाइबा मना नियम न मानि ढोढा कले बांधिब पुलिस। बाण फुटाइबा ने सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन पर सतर्क हो जाइछि कमिश्नरेट पुलिस। एथर राति 9टा पर बाण फुटाइले आपण को बांधिब पुलिस। दीपावली नहीं राजधानीवासी कमिश्नरेट पुलिस निर्देशावली जारी करछि। भुवनेश्वर एथर राति 10टा नुहे बरं राति 9टा होउछि बाण फुटाइबार समय सीमा। राति 9टा पर बाण फुटाइले पुलिस बांधिबाटा थय अटे। बड़ कथा है सबुज बाण व्यतीत उच्च शब्दकारी बाण फुटाइले भी बंधा हेबे। खाली एतिक नुहे दीपावली बाहाना मद्यपान करी रास्तार बुलिले गाड़ी जबत करा सह चालकों को गिरफ करा। समस्त थाना अंचल में पेट्रोलिंग टीम प्रस्तुत रहा भुवनेश्वर डीसीपी जगमोहन मीना निर्देश देछंती। सेपरि प्रति वर्ष सबुज बाण फुटाइबा उपरे गुरुत्व देउछंती सरकार। हेले आतशबाजी परे शब्द प्रदूषण सह वायु प्रदूषणर मात्रा अहेतुक भावे बढ़ी थाए। देखिबा एथर केते नियम पालन करुछंती लोके। अन्यपटे पूर्वरु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पक्षरु मध्य बाण फुटाइबार समय को नहीं गाइडलाइन आसी सारिछि। आलोकर पर्व को दीप जलाई पालन करने सह बाण फुटाइबार समय सीमा 7टाରୁ 9टा पर्यंत सीमित रखा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पक्षरु निर्देशावली जारी करा जायछि। भुवनेश्वर नाबालिका गणदुष्कर्म घटनार नुआमोड़ लक्ष्मी सागर थानांचल पुलिस चढ़ाऊ बेले सेक्स रैकेट लिंक। राजधानी रे नाबालिका दुष्कर्म मामला रे सामना को आसला भयंकर सत। सेक्स रैकेट लिंक थिबा सामना को आसीछि। तेबे लक्ष्मी सागर थाना अंचल रे कैपिटल थाना पुलिस चढ़ाऊ करिछि। चढ़ाऊ बेले एठारे सेक्स रैकेट चलिथिबा जଣା पड़िछि। झारखंड अंचल उक्त नाबालिका को आनी जोर जबरदस्त सेक्स रैकेट रे नियोजित करा जायथिबा कथा एबे सामना को आसीछि। एने सूचना मिलबा परे पुलिस चढ़ाऊ करथिला। तेबे चढ़ाऊ बेले सामना को आसीथिला एभली भयंकर तथ्य। घर भितरे चलिथिला सेक्स रैकेट। घर भितररो उद्धार होइछंती झारखंड और पश्चिम बंगर 4 नाबालिका। अक्टोबर रे पुणी बढ़िला बात्या भय। आईएमडी डिजिटले बड़ सूचना। अक्टोबर आसिले बढ़ुछि बात्या भय। एबे अक्टोबर मास चालुथबारु ओडिसा रे बात्या नै आशंका देखा देथिबा बेले भारतीय पाणीपाग विभाग महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र बड़ सूचना दैछंती। आसंता 21 तारिख रे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही। यह क्रमे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिब। 23 तारिख सकाळ सुधा दक्षिण बंगोपसागर एवं निकटस्थ केंद्रीय बंगोपसागर अवपात परिणत हेब। ताहा क्रमशः तमिलनाडु पुडुचेरी एवं दक्षिण आंध्र आड़कू मुहाइब। जहा प्रभाव में 21 तारिख रु 23 तारिख पर्यंत घंटा प्रति 30 रु 55 किलोमीटर बेगरे पवन बहिब। एथिपाई मत्स्यजीवी को सतर्क सूचना जारी करा जायछि। जो मत्स्यजीवी माने समुद्र को जाइछंती सेमाने 21 तारिख सुधा कूल को फेरी आसवा उचित बोली आईएमडी डीजी सूचना दैछंती। तेबे कोनोसी जीएफएक्स मॉडल को अनुसरण न करी आईएमडी पूर्वानुमान को अनुकरण करने को कहिछंती आईएमडी डीजी। तेबे ओडिशा पाई बात्या लगी कोनोसी वार्निंग दिया जाय नाही बोली स्पष्ट करछंती आईएमडी डीजी। 21 तारिख रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबा परे बात्या नेई पूर्वानुमान कराजिबो बोली से कहछंती। वर्तमान सुधा 7 दिन पई सतर्क सूचना निया जायछि। अक्टोबर 29 तारिख पई सेभली कोनोसी पूर्व अनुमान करा जाय नथिबा फोन जोगे सूचना दैछंती आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। धनतेरस रे मंत्री को बड़ घोषणा। दीपावली पूर्व शनिवार धनतेरस अवसर में पूर्त विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन बड़ घोषणा करिसेंती। राजधानी भुवनेश्वर रास्ता प्रशस्तीकरण हेबा सह राज्य में 700 किमी रास्ता मरामती एवं नवीकरण हेबो बोली मंत्री कहछंती। तेबे 8 रु 10 दिन मध्य रास्ता मरामती और नवीकरण नै टेंडर आह्वान कराजिबो बोली पृथ्वीराज कहछंती। डिसेंबर एवं जनवरी सुधा टेंडर पर रास्ता काम आरंभ हेबो बोली सूचना दैछंती मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। एपरिके राजधानी रे भिड़ नियंत्रण पई रास्ता प्रशस्त कराजिबो बोली मंत्री सूचना दैछंती। सहज हेब जमी डिमार्केशन। बारंबार दौड़ाकू पड़िबो नाही तहसील कार्यालय। सहज हेब जमी डिमार्केशन पई ऑनलाइन रे आवेदन कले मिलिबो तारीख। डिमार्केशन पई आउ बारंबार तहसील ऑफिस दौड़ाकू पड़िबो नाही किंबा काहारी को हाथ गुंजा देबाकू पड़िबोनी।
ସେହିପରି ମାସ ମାସ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିବନି। ଏଣିକି ଜମି ଡିମାର୍କେସନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କଲେ ମିଳିବ ତାରିଖ। ସେହିଦିନ ତହସିଲ ଅଧିକାରୀ ଅମିନ ଏବଂ ପୋଲିସ ଆସି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଡିମାର୍କେସନ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅନଲାଇନ ସାଇଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଡିମାର୍କେସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି କାଗଜପତ୍ର ସହ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ ସବମିଟ୍ କରିବା ପରେ ତହସିଲଦାର ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖକୁ ମେସେଜ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିଦିନ ତହସିଲ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅମିନ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଜମିର ଡିମାର୍କେସନ କରିପାରିବେ। ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହରେ ଚଢ଼ାଉ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଲର ଓ ପୋଲିସର ରେଡ୍ରେ ଜବତ ହେଲା ବ୍ୟାପକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ। ରାଉରକେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଲ୍ ପରିସର ସ୍ଥିତ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ସେଫ୍ଟିରେ ରଘୁନାଥପାଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡିଏସ୍ପି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଓ ଜେଲ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ସକାଳ 6:15ରେ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି 4ଟି ସେଲ୍ରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବା ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ 2 ଅନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କିଛି ଅନ୍ତବାସୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗଞ୍ଜେଇ, ସିଗାରେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ 2 ଅନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଲ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ 2 ଅନ୍ତବାସୀ ଭୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ 8 ଅନ୍ତବାସୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ତେବେ ଭୟରେ ଅନ୍ତବାସୀ ଜଣକ ଫିନାଇଲ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଓ ମୁକ୍ତ ହେବ ଦେଶ, ଗତ 75 ଘଣ୍ଟାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେଣି ଏତିକି ମାଓବାଦୀ। ଦେଶ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଓବାଦୀ ମୁକ୍ତ ହେବ। ସେହି ସମୟ ଦୂରେ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରୁ ମାଓବାଦୀ ଲୋପ ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 75 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 303 ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକୁ ମନେ ପକାଇ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ମାଓବାଦ ଏବେ ଇତିହାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଦେଶରୁ ମାଓ ମୁକ୍ତ ବା ଦେଶରୁ ମାଓବାଦ ମୂଳପୋଛ ହେବା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଖାଲି ଟ୍ରେଲର ଥିଲା, ପୂରା ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ତ୍ର ରେଞ୍ଜରେ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ରାଜନାଥଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଦେଶର ରଣନୈତିକ ଶକ୍ତିକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏଠାରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମୋସ ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ୟୁନିଟ୍ରୁ ସୁପରସୋନିକ୍ ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହିଠାରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ୟୁନିଟ୍ ମାତ୍ର 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପାଦନ ଶେଷ କରିଛି, ଯାହା ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହି ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ 80ରୁ 100 ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ କରିଡରର 6ଟି ନୋଡ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମୋସ ଆଉ କେବଳ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମରିକ କ୍ଷମତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର, ଉନ୍ନତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସୁପରସୋନିକ୍ ଗତିର ମିଶ୍ରଣ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମୋସ ଏବେ ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି। ବ୍ରହ୍ମୋସ ନାମ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଗର୍ବର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ରାଜନାଥ ସିଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଭାରତ ଆଉ କେବଳ ଏକ ଗ୍ରାହକ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦକ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ବ୍ରହ୍ମୋସର ସଫଳତା ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଆମର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କେବଳ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶକ୍ତିର ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରମାଣ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କେବଳ ଏକ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ରହ୍ମୋସର ରାଡାରରେ ରହିଛି। ବିଜୟ ଆଉ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ନିଜ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହ ଆସି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି। ସେ 2ଟି ସେଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଣେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ,
ଓ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଣେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ତେବେ ଘାସରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସରାମ ମାଝୀ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଫଳରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଘାସରାମ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସହ ଘାସରାମଙ୍କର ହିଁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା। ଘାସରାମ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ତତ୍କାଳୀନ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାତ୍ର 15,000 ଭୋଟ ପାଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଅପରିଷ୍କାର ଟଏଲେଟ୍ର ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ, ଜିତନ୍ତୁ 1,000 ଟଙ୍କା। ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ଶୌଚାଳୟ। ଭାରତରେ ପବ୍ଲିକ ଟଏଲେଟ୍ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଶୌଚାଳୟ ଅପରିଷ୍କାର ଥିବା ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା NHAI ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ କୌଣସି ଶୌଚାଳୟ ଅପରିଷ୍କାର ଥିବା ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ NHAIକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ରିଚାର୍ଜ ଆକାରରେ 1,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା 31 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ସାରା ଦେଶର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେବେ ଏନେଇ କେଉଁଠି ଏବଂ କେମିତି କରିବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜପଥ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରାଜମାର୍ଗ ଯାତ୍ରା ଆପ୍ର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଅପରିଷ୍କାର ଶୌଚାଳୟର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ସମୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ହୋଇଥିବା ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ, ସ୍ଥାନ, ଯାନବାହନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ବା VRN ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ସଠିକ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ଯାନବାହନ ନମ୍ବର ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କାର ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ରିଚାର୍ଜ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନବାହନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କେବଳ ଥରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶୌଚାଳୟକୁ ଦିନକୁ କେବଳ ଥରେ ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଯଦି ଏକାଧିକ ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମାନ ଶୌଚାଳୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ସଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଗରିବ ରଥ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଲୁଧିଆନାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଅମୃତସର ସହରସା ଗରିବ ରଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସରହିନ୍ଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ସରହିନ୍ଦ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ପ୍ରାୟ ଅଧା କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟିଏ କୋଚ୍ରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅଟକାଇ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ରେଳବାଇ କର୍ମୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଭାବିତ କୋଚ୍କୁ ଖାଲି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ସହାୟତାରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। କାର୍ତ୍ତିକରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଦରଦାମ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବଜାର ଦର ରୋଷେଇ ଘରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସବୁ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ପରିବା ଦର 25%ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଖାଇବା ତେଲ, ଡାଲି, ପିଆଜ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ତେବେ ଗତ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ଲଗାଣର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବଜାର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁରର ମମତା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ସବୁଠି ନିରାମିଷ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତେବେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପନିପରିବା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି।
ସୋରିଷ ତେଲ, ପାମଲିନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଦର ଲିଟର ପ୍ରତି 200 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ସେହିପରି ହରଡ଼, ମୁଗ ଆଦି ଡାଲି 100 ପାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିରା, ସୋରିଷ, ସୁଜି ଓ ବେସନ ଆଦିର ଦର ଅହେତୁକ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମହରଗରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଭେଜାଲ ପଦାର୍ଥ ପ୍ୟାକେଟରେ ମିଳୁଛି। ଖାଉଟି ବଜାର ଏବେ ବେଲଗାମ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଶିମିଳିପାଳ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଶିମିଳିପାଳ। ସକାଳ 6ଟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। 2ଟି ଗେଟ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପିଠାବଟା ଓ କାଳିଆଣୀ ଏହି 2 ଫାଟକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଶିମିଳିପାଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ନିକଟରେ ଶିମିଳିପାଳ କଳା ବାଘକୁ ନେଇ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ନେଟ୍ ଜିଓ ୱାଇଲ୍ଡ, ନ୍ୟାସନାଲ ଜୋଗ୍ରାଫି ଭଳି ଚ୍ୟାନେଲରେ କଳା ବାଘର ଫଟୋକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଠାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହା ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯାଇଛି, ଶୀତ ଦିନ ଆସିଛି। ଏବେ ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୂଆମୋଡ଼, କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼। ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଥିବା କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପଡ଼ି ଧରାପଡ଼ିଥିବା 8 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ସେହି ରିପୋର୍ଟରଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅଛି। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଓ ସିମ୍ ବି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ କିଛି ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଓ ବାଇକ୍ ବି ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସୁପାରି କିଲର ରେକି ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ବି ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ସହରର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ବି 2 ଦିନ ହେଲା ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବିହାରରୁ 8 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିଥିଲା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ତେବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା ପରେ ଅନେକ କିଛି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 20ରେ ଦୀପାବଳି ଛୁଟି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷିତ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲା ରହିବ। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସବୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣାର ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଏକ ଫାଇଲ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21, ନଭେମ୍ବର ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ 20 ତାରିଖ ସୋମବାରକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 20/10/2025କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଛୁଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧମକ ଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନର ସେନାମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସିମ ମୁନିର ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆବୋଟାବାଦର କାଲୁଲସ୍ଥିତ ପାକିସ୍ତାନ ସାମରିକ ଏକାଡେମୀରେ କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାର ଜବାବ ପାକିସ୍ତାନ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଏବଂ ଘାତକ ଜବାବ ଦେବ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ମୁନିର କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ବିଶାଳତାର ଭ୍ରମକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ସେ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଥିଲେ। ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନବାଜିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବାକି ଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ମୁନିର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦିବଙ୍ଗତ ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ କାହାର? ଉଭୟ ବିଜେଡି ବିଜେପି ପୋଷ୍ଟରରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆସିଲା ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ। ଦିବଙ୍ଗତ ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଟଣାଓଟରା। ଭୟରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ପୋଷ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦିବଙ୍ଗତ ନେତାଙ୍କ ଭିଡିଓ।
ନବୀନଙ୍କର ନୂଆପଡ଼ା ଯୋଦ୍ଧା ପୋଷ୍ଟରରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବାବେଳେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ରଖିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ପୋଷ୍ଟର ରାଜନୀତି। ସେପଟେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ସବୁ ଦଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ଆୟୋଜନ କରି ବଳ ଚଢ଼ାଉଥିବା ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୂଆପଡ଼ାରେ ନିଜର ଦମ ଦେଖାଇବେ। ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ସତର୍କତା ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ରାକେଟ ଧରା ପଡ଼ିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଡିଜିପି। ସମନ୍ୱିତ ତଦାରଖ ଏବଂ ସତର୍କତା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ଡିସିପି ୱାଇଭି ଖୁରାନିଆ ଏହା କହିଛନ୍ତି। କଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 70ତମ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟି ମିଟ୍ ଅବସରରେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଖୁରାନିଆ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କେହି ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ବନ୍ଦ କରିପାରିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସୁଗମ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ୱାଇଭି ଖୁରାନିଆ। ତେବେ ଚାକିରି ରାକେଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଫେରାଇ ଆଣାଯିବ। ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବା, ପରୀକ୍ଷା ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ରିମୋଟ ଆକ୍ସେସ ସଫ୍ଟୱେର ମାଧ୍ୟମରେ ଠକେଇ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ରରେ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ପଳାତକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେରଫେର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଦଲାଲ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ କରାଯିବା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୁଭଦ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଛି 5,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। 3 କିସ୍ତିରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ମହିଳା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଧାସଳଖ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତୁ। ରାତି ପାହିଲେ ଦୀପାବଳି, ଆସିଲାନି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ମିଛ ହୋଇଛି। କାରଣ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 6,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଉଛି। ତେବେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି 6,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ ଆସୁଛି 2,000 ଟଙ୍କା। ନଭେମ୍ବରରେ ଆସିପାରେ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର। ନଭେମ୍ବରରେ ଆସିପାରେ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ 1,20,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ପକ୍କା ଘରରେ ଘର ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଏନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆବାସ ଘର ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାର, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଦେବେ ସରକାର। ଏହା ସହ ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ। ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘର ପାଇବେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆୟକରଦାତା ହୋଇନଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଘର ବୁଲି ତର୍ଜମା ସରିଲାଣି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ସେହି ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆବାସ ଘର ବଣ୍ଟାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।